नारी विषयक उपदेश। कन्या कन्या स्वयंवर कर कि शास्त्र स्वयंवर कथा वर्णित अच्छी किंतु सीता द्रौपदी दमयंती आदि जो मैंने स्वयंवर कर दुख पाई। आजिकल जो कन्या मैंने निज पसंद बर स्थिर कर क्यों सुख पाँच। जो कन्या स्वयंवर करे से निज दायित्व ता करे। पिता कन्या हिताकांक्षी से कन्या बर बाछवार समस्त दायित्व नियंती और कन्यार कौन से साधारण भूल थे क्षमा मिल जाए। किंतु स्वयंवर कर कन्या निजे बह कर सारी कौन से दुखरे पड़े सब दायित्व से निजे बहन करे। जन्मित पुत्र अपेक्षा दत्तज पुत्र पितामाता को सेवा न कले अधिक दोषी हुए। निजुक्त कन्या आज्ञा पालन न कले प्रथम गुरुठू दीक्षा नहीं शिष्य उपदेश न शुणिले अधिक अपराधी हुए। कारण एमाने निजे जानी जानी यथोचित कर्तव्य स्वीकार कर पुणी ताक भंग कर। अतएव स्वयंवर कर कन्यार दायित्व यथेष्ट अधिक। कन्या बह नक साधारण भोजन जीवन कटाइले ता यथार्थ है कि बह न कन्या पक्ष उचित नुहे। कारण बह नक जीवन निर्वाह करने पाखे कठिन। माता पिता थी पर्यंत चली जाए कि माता पिता मृत्यु पर भाई मैंने स्त्री कथर पड़ी भौणी को जिते आदर स्नेह करती नहीं। भाउज मैंने हतादर करती। कन्या बेले बेले निजक असहाय मन करे। तेणु बह करवा भल। अवश्य मीरा भाई के बड़े बाल्यकाल ही भजन शरण संलग्न हो भिन्न कथा किंतु यह विधान नुहे भाव अटे। भावर थी मीराबाई को बहुत कठिनतर सम्मुखीन होगा पड़ा। केवल प्रभुठार दृढ़ विश्वास रखि समस्त दुख कष्ट को अतिक्रम करगले। एपरी दृढ़ विश्वास को कम लोकंर हुए। एपरी भक्त बह करतु व न करतु कि जाए आसे नहीं। श्रद्धा विश्वास दृढ़ थिले मनुष्य जो रहे सुधा श्रेष्ठ हो पार। नारी पक्षे साधी व सन्यासी होगा उचित कि पुरुष वैराग्य कारण भजन श्रवण पर सबकि त्याग कर सन्यास ग्रहण करती। स्त्री एपर अधिकार क्यों देखा जाए नहीं। तेणु स्त्री पक्षे सन्यासी होगा उचित नुहे। से गृह रही जितेन्द्रिय हो त्यागमय जीवन यापन करपारती। प्रकृत पक्षे त्याग और वैराग्य जे केवल साधुभ्यास संभव ता नुहे। जहाँ हृदय पदार्थ प्रति दासत्व नहीं से गृह थी सुधा सन्यासिनी अटंती। पतिव्रता साध्वी और सती क्या कहती। साधारणतः शब्दार्थ दृष्टि तीनोटा जाकर अर्थ सामान। तथापि पति जीवित थी समय जो स्त्री नियम दृढ़ रहती से पतिव्रता। पति मृत्यु पर जो नीति नियम त्यागर दृढ़ रहती से साध्वी। जे सत्य पालन करती जहाँकर पत्नी सह दृढ़ संबंध थाए कि जी पति मृत्यु पर सहित सती हुआ से सती। सती प्रथा उचित कि सती हेबा कौन सी प्रथा नुहे। स्वामी चित्तर दग्ध हेबा सती हेबा नुहे। जहाँ मन सत और उत्साह आसी जाए से अग्नि न थी भी जली जाती। जलिबार कष्ट अनुभूत हुए नहीं। सती हेबा कौन सी प्रथा नुहे जे एभली करबा निहाती आवश्यक। यह केवल धर्म सत्य और शास्त्र मर्यादा उपर अटल विश्वासर नाम अटे। पतिव्रतार विचार और आचरण किपर होता है। धार्मिक विचार प्रबलता जो पत्नी तन मन दे पति सेवा करे। पति मन सहित मन मिसाई से निरंतर प्रसन्न रहे। से निजर किसी स्वतंत्र इच्छा रखे नहीं। ता मन सबुबले पति सहित संलग्न थाए। ये पतिव्रत ताको सबुबले रक्षा करे। प्राय पूर्वजन्मर पति सहित ही पतिव्रतर ह्य जन्मर संबंध हुए। अथवा बाल्यकाल सुशिक्षा और सुसंस्कार जो कन्या विवाहित जीवन में पतिव्रता हुए। पतिव्रता को किपर चिन्हवा। पतिव्रतार गृह सर्वदा शांति विराजु थाए। घरे समस्ते निज निज धर्म पालन करती। संतान मान माता पिता भक्ति करती। पड़ोशी मान ऊपर सारा गाँव में आचरण प्रभाव पड़े। तांको देखिया मात्रे सामयिक दुर्भावना दूर हो अंतर उत्तम भावना जाग्रत हुए। किंतु जो मैंने स्वभावतः दुष्ट से प्रभाव पड़े नहीं। उदाहरण स्वरूप जड़े व्याध अजगर साप मुहर दमयंती को रक्षा करे बेले रूप देखि मुग्ध होगला। ता मन में दुर्भावना सृष्टि है। दमयंती अभिशाप से भस्म होगला। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे सुधा दुष्ट दुर्योधन पर कौन प्रभाव पड़ा नहीं। वर्तमान समय पतिव्रता धर्म पालन कर कि समय किसी विघ्न सृष्टि करे नहीं। धर्म पालन में समस्त स्वाधीनता रही। प्रकृत पक्ष केवल धर्म विरुद्ध कार्य कर शास्त्र धर्म मर्यादा प्रभृति विरोध करती। पति पत्नी को त्याग कर कि देखा जाए पत्नी गुणवती सुशील सुधा रूपवती हो नथिले अथवा माँ कथा मानु नथिले मार प्ररोचन पति पत्नी को छाड़ी दिए। यह महापाप। जो पति पत्नीर दोष देखे से स्वयं संपूर्ण निर्दोष कि पत्नी दुश्चरित्र व्यभिचारिणी होते परित्याग करने उचित कि जेतु दूर संभव पत्नी को परित्याग करने उचित नुहे।
ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଶାସନ କରିବା ଓ ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ହେଲେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ ଓ ତା ହାତରୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ଅଧା ପୁଣ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧା ପାପ ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଳେ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ସ୍ତ୍ରୀ ମାତା ପିତା ଘରଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାମୀ ଗୃହକୁ ଆସେ। ତ୍ୟାଗରୁ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ସେ ନିଜ ଗୋତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ସ୍ୱାମୀର ମନ ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସେହି ପୁଣ୍ୟର ଅଧା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ଶଙ୍ଖାରେ ପଇତା ପିନ୍ଧେ, ଗୋଟିଏ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟଟି ସ୍ତ୍ରୀର। ବାଲ୍ୟକାଳରେ କନ୍ୟା ମାତା ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ବିବାହ ପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱାମୀର। ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇ ସେ ଦୋଷ କଲେ ସେହି ଦୋଷର ଅଧା ଭାଗ ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଳେ। ସ୍ୱାମୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପାପ କରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନିଲେ ଅଧା ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। କଥା ନ ମାନିଲେ ସ୍ୱାମୀର ପୁଣ୍ୟରେ ସେ ଅଧିକାରିଣୀ ନୁହେଁ। ବିଧର୍ମୀମାନେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାହା ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଥରେ ବିଧର୍ମୀମାନେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ମୁହଁରେ କନା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଓ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରେଳରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ଟିଟିଆଇକୁ ଦେଖି ନିଜ ପାଦରେ ତା'ର ପାଦକୁ ଦବାଇ ଦେଲା। ଟିଟିଆଇ ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଷ୍ଟେସନର ଘଟଣା। ନୂଆଖାଲିରେ ଜଣେ ବିଧର୍ମୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଧର୍ମୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ଓ କଳହ କରି ଉଭୟ ମରିଗଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଧର୍ମୀମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତା'ର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବ? ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ହୁଏତ ତା'ର ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ କରି କେହି କାହାକୁ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପହୃତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ। ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ ଆଦି ପଢ଼ାଇବ। ଏସବୁ କରିବା ପରେ ଯେବେ ସେ ରଜସ୍ୱଳା ହେବ ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। ଯମଦଗ୍ନି ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରେଣୁକା ପତିବ୍ରତା ଥିବାରୁ ପିନ୍ଧାବସନରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିପାରୁଥିଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ ଦିନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବାଳା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେ ପୁରୁଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମନରେ ଭାବିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଓ ପୂର୍ବପରି ସେ ବସ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପଥର କରିଦେଲେ ସିନା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ପତ୍ନୀବ୍ରତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇ ପୁଣି ଫେରିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାକୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ବୋଲି ମାନିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପତି ପତ୍ନୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଥ କୁବ୍ଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଅନ୍ୟ ପତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ପରନ୍ତୁ ସେ ପତି ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ପୁନଃ କୁବ୍ଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କୁବ୍ଜୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ବସ୍ତ୍ର ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବରଦସ୍ତି ବଳାକୃତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଓ ଗୀତା ରାମାୟଣ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜପ ଧ୍ୟାନ ପୂଜାପାଠ କରି ହିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବେ। ପତି ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ହେଲେ ପତ୍ନୀ କ'ଣ କରିବ? ପତି ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ହେଲେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ପତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ବିବାହ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପତିଙ୍କୁ ସତ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ଏତେ ପତିବ୍ରତା ଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଜାଣି ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନେତ୍ରସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁନଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନେତ୍ରସୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅସତ୍ କର୍ମକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇ କୁଳ ନାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିଥିବା ଓ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପତି ଲୋକକୁ ଅଥବା ପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ। ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ପତି ନରକଗାମୀ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଓ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ
स्त्री नरक को न जाए बरं स्वामी को नरक उद्धार करे। अर्थात स्त्री जो स्वर्गादि लोक को जाए स्वामी मध्य सेठाकू जाए। स्वामी स्त्री को व्यभिचार करने प्रेरित कले स्त्री कौन कर? स्त्री को अन्य कहारी को देवार अधिकार स्वामीर नहीं, कारण कन्या पिता ताकू ये दान देते। अन्न वस्त्र आदि दान देते व्यक्ति सेसबू दान द्रव्य को पुनर्भर अन्य क्या देपे, परंतु कन्यादान नेबापर ता पत्नी को अन्य क्या देव महापाप। एपर स्थल स्त्री स्वामीर आज्ञा भंग कले ताकू कौन दोष लगे ना। अन्याय को स्वीकार कर अन्याय अटे। स्त्री स्वामीर धर्म विरुद्ध आदेश पालन कले स्वामी नरकगामी हेब। तेणु स्वामीर कुचित आदेश को स्त्री कदापि पालन करिब नहीं। जदि निज स्वामी शास्त्रीय नियम विरुद्ध में स्त्री सांग करे ता अन्याय। धर्मच्युत शृंगार को भगवान निजर स्वरूप बोली कहते। जदि पति मदमांस सेवन करे ताहले पत्नी कौन करिब? निषिद्ध आचरण को पति को मुक्त कराइबा पत्नीर धर्म और अधिकार। पति अखाद्य सेवन कले सुधा पत्नी निज खाद्य शुद्ध रखिब। से पति को सन्मार्ग को आने शेष पर्यंत उद्यम करिब। पति जदि मारपिट कर दुख दियंती तेबे पत्नी कौन करिब? एपरी अवस्था पत्नी विचार उचित जे से निज पूर्वकृत कर्मर फल भोगुची, तार पाप कटुची शुद्ध होउची। कन्या पक्षर लोके जामातर दुर्व्यवहार कथा शुणिले कन्या को निज घर को नहीं जावा उचित। कन्या घर लोके कन्या को ननेले कौन कर? पत्नी विचारी पूर्वकर्म फल भोगिब और धैर्यपूर्वक ताड़ना सह्य कर। सहिबा द्वारा बाप कटि जाए। संभवतः पतिर मन बदली जापे। पतिर व्यवहार असह्य हेले पत्नी पृथक और निजे जीविका अर्जन कर निश्चिंत भगवान का भजन शरण कर। स्त्री प्रति कौन प्रकार हिंसा न करवा पुरुषर कर्तव्य। भीष्म को मारिया शिखंडी जन्म होता, किंतु भीष्म जानी से पूर्वजन्म नारी रूप जन्म होता तथा से जन्म नारी जन्म होता पर से पुरुषत्व लाभ कला। तेणु भीष्म शिखंडी को नारी मणि तापर को स्वर निक्षेप कले नहीं। विपत्ति बेले स्त्री धैर्य हराइब उचित नुहे। पूर्व पाप कारण विपत्ति आसे। जितेबाला भगवान शरण कले दुई गुण लाभ मिले। पाप दूर हुए और आत्मविश्वास वृद्धि पाए। विपत्ति बेले आत्महत्या कर भावना मन को आनिबा आदि उचित नुहे। आत्महत्या महापाप। एथिरे नरहत्यार पाप लगे। मनीष भावे जे से मरीगले ता दुख सरीजिव, किंतु ए मूर्खता, कारण पूर्व पाप कटि नहीं। पुणी एक नुआ पाप कर से अधिक दुख पाइब। आत्महत्या कला जो असह्य कष्ट हुए ता आत्महत्या उद्यम कर बंची जाइथिबे लोक मैंने पश्चाताप कर वर्णना करती। आत्महत्या करते लोके भूतप्रेत हुअन्ति एवं क्षुधा पिपासा रही दुख पाती। पति पत्नी को परित्याग कले पत्नी कौन करिब? से निज पितृगृह रहिब। ता संभव नहेले शाशुघर पक्षरे अथवा शाशुघर पाखरे अथवा बापघर निकट भड़ा घर नहीं संयम और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रही भगवान का भजन शरण करिब। बाप घर और शाशुघर जहाँ किसी मिली से चलिब। ताहा नथिले निजे सिलाई बा बुणाबुणी काम कर जीविका निर्वाह करिब। ए कष्ट को से तप बोली भाविब। तप द्वारा आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि पाए। माता पिता भाई भाउज प्रभृति सबुबले कन्या बा भौणी को धर्मर मूर्ति बोली भावतु। सेमान को साहाय्य कले बहुत पुण्य हुए। विपत्ति काल में सेमान को 100 गुण स्नेह करवा उचित। नारी कौणष्ठर आश्रय न पाइले मन पर दृढ़ धारणा कर जंगल प्राणी मानक जो भगवान पाली पोषि रखिंट से कौन मो व्यवस्था करेंगे नहीं। जगतर नाथ था तो मु कौन अनाथ हो पारि। से निर्भय निशक और निश्चिंत हो भगवान का भजन शरण करवा उचित। जड़े विधवा भौणी अति असहाय हो सुधा कहते दुईटी हाथ था तो पेट मात्र गोटे। परिश्रम करी चिंतार कौन कारण नहीं। बाल्यकाल सिलाई बुणाबुणी पाठ पढ़ाइबा प्रभृति शिखा उचित। आवश्यक बेले कर्म आसब। विवाह पर स्वामी को सेबार ऊणा करवा उचित नुहे, किंतु आश्रय केवल भगवान को करवा उचित। भगवान ही प्रकृत आश्रय। एभली आश्रय पति नुहे, पुत्र नुहे कि शरीर नुहे। पति परित्याग कले व्यस्त न हो निजर कौन त्रुटि थिले ताकू संशोधन करवा उचित। त्रुटि नथिले निर्भीक रहिब। भावना आचरण दोषयुक्त होइतिले हृदय दुर्बलता आसे। तेणु स्वामी त्याग कले सुधा स्त्री पवित्र मन भगवान को भजन शरण कर रहिब। पुरुष पक्षे स्त्री को त्याग करवा उचित नुहे। यह भयंकर पाप और अन्याय। एपरि कले व्यक्ति नरक पड़े। पुरुष द्वितीय विवाह कर कि?
प्रथम स्त्री सन्तान नथिले पितृऋणରୁ मुक्त ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦେଶକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରେ। ନିଜର ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁନର୍ବିବାହ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ମତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପତ୍ନୀ ପକ୍ଷେ ଏପରି ସମ୍ମତି ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତିରସ୍କାର ନିରାଦର ନ କରି ତାକୁ ଅଧିକାର ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ପୁରୁଷ ପୁନର୍ବିବାହ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ପିତୃଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଯାହାର ଭୋଗାଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସେ ପୁନର୍ବିବାହ କରିପାରେ, ନଚେତ୍ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ବୈଶାଖ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ପାପୀ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ବହୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ଏହା ଉଚିତ କି? ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ବହୁ ବିବାହ କରିବା ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। ରାଜା ହେବା ମାତ୍ରେ କେହି ଆଦର୍ଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସତ୍କର୍ମ କରିବା ସତ୍ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମିଳିଛି, ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ହୁଏ। ଏହା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସତ୍ ମଣିଷ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମିଳେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଭୋଗାସକ୍ତି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଭୋଗର ତୁଚ୍ଛତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ ସେଥିପ୍ରତି ଅରୁଚି ଜାତ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟାସକ୍ତି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପିତୃଋଣ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକର୍ମାଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଉପରେ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉପରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୋଗାସକ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ, ଭକ୍ତିଯୋଗୀ ଯାହା ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ରହେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଆୟ ନାହିଁ ତାକୁ ଆୟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବିବାହ କରିପାରିବ କି? ଥରେ ମାତାପିତା କନ୍ୟାଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ସେ କନ୍ୟା ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ତା'ର ପୁନର୍ବିବାହ ପଶୁଧର୍ମ ଅଟେ। କୁଟୁମ୍ବର ଧନ ଥରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ, କନ୍ୟାଦାନ ଥରେ କରାଯାଏ, ମୁଁ ଦେବି ଏହି ବାଗ୍ଦାନ ଥରେ ମାତ୍ର କରାଯାଏ। ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ତିନି କାର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏହି ଚାରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁନର୍ବିବାହ ଅନୁଚିତ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧାନ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପିତୃଋଣ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ କାମଶକ୍ତିକୁ ରୋକିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ମନୋବଳ ଥାଏ। ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବିବାହ କଲେ ତାର ପୂର୍ବ ସନ୍ତାନମାନେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବେ? କିଏ ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବିବାହ ନ କରି ସଂଯମପୂର୍ବକ ରହିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 5-7ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରେ ତାକୁ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଗତି ମିଳିବ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦୌ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତିରେ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ। ସେ ବିଚାରିବ ଯେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବିପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ତା'ର ତପସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜାଣି କରାଯାଉଥିବା ତପସ୍ୟାଠାରୁ ଏହା ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ତପସ୍ୟା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନରେ କରାଯାଉଥିବା ତପ ଓ ସଂଯମର ମହିମା ବହୁତ ଅଧିକ। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ବିଚାର କରି ସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହିତ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ତପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଅନୁଭବ କରେ, ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯାହା ମିଳେ ତାକୁ ନିର୍ଭୀକରେ ଚିତ୍ତରେ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ଯେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ଗଦ୍ଗଦ୍ ବାଣୀ ଓ ପୁଲକିତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପରେ ଅନାୟାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପରମ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଚରିତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ପିତୃକୁଳ ପତିକୁଳ ଉଭୟକୁ କଳଙ୍କିତ କରେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ କରେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘୋର ନରକରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ ଓ କଦାପି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପରି ବୈଧବ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଶରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମିଳେ। ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ଠିକ୍ କି? ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା'ର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଅଛି। ପିତୃଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପତିଗୃହକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏହି ଗୃହରେ ତା'ର ଅଧିକାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱାମିନୀ ଓ ବୋହୂରାଣୀ। ରଥର ଦୁଇ ଚକ ପୃଥକ୍ ଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଚକ ଏକାଠି ଲାଗି ରହିଲେ ରଥ ଚାଲେ ନାହିଁ। ସେପରି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପୃଥକ୍ ହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଉଭୟଙ୍କର ଅଧିକାର ସମାନ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ପୁରୁଷ କିପରି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ? ଅତଏବ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥୋଚିତ ଅଧିକାର ହିଁ ସମାନ ଅଧିକାର।
ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ମିଳିଛି ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଉତ୍ତମ। ପୁରୁଷକୁ ଅଧିକ ଅଧିକାର ମିଳିଛି, ମୋତେ କମ୍ ମିଳିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ଏଭଳି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। କମ୍ ଅଧିକାର ବରଂ ଭଲ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧିକାରର ଦାସ ନୁହେଁ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତତ୍ପରତା ସହିତ ପାଳନ କଲେ ସଂସାର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅଧିକାର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଜନ୍ମମରଣର କାରଣ ଅଟେ। ତାହା ଇଚ୍ଛୁକକୁ ନରକକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଗୋଟିଏ ସାହିର କୁକୁର ଅନ୍ୟ ସାହିକୁ ଗଲେ ସେଠାକାର କୁକୁର ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଏ। ଦୁଇ କୁକୁର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ନ୍ତି। ଆଗନ୍ତୁକ କୁକୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ କରିଦେଇ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସୂଚନା ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୁକୁର ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ଓ କଳହ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁକୁର ନିଜ ନିଜ ଗଳିର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ। ଅନ୍ୟ ଗଳିର କୁକୁର ସେଠାକୁ ଆସିବା ମାନିଗଲେ କଳହ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅଧିକାର ପାଇବା ଲାଳସା କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଏ ଲାଳସା ରହେ, ତେବେ ତା'ର ମନୁଷ୍ୟତା ରହିଲା କେଉଁଠି? ନୀଚ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକାର ଲାଳସା ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମାନେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ମହିମା ଆପେ ଆପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କମ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହର ସ୍ୱାମିନୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ। ବାହାରେ ଯାଇ କର୍ମ କରୁଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟଦାତ୍ରୀ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଧିକ। ପରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକ ଅଧିକାର ପାଇବାର ଲାଳସା ଜାତ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ଚାକିରି କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ନାରୀର ହୃଦୟ କୋମଳ, ତେଣୁ ସେ ଚାକିରିରେ କଷ୍ଟ, ଭର୍ତ୍ସନା ଓ ତିରସ୍କାର ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବିପଦରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ଚାକିରି ପ୍ରକୃତରେ ପରାଧୀନତା, ଦାସତା ଓ ତୁଚ୍ଛତା ଅଟେ। ପୁରୁଷ ଏହା କରିପାରେ ଓ ସବୁ ସହିପାରେ। ଚାକିରି, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କରିବା ପୁରୁଷର ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୃହକର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଗୃହକର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଧିକାର ରହିଛି। ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତିରସ୍କାର। ସ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ସହିତ ଉପାର୍ଜନ କଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜ ଘରେ ରହି ସ୍ୱେଟର ବୁଣିବା, ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରିବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିପାରେ। ଏପରି କର୍ମ କଲେ ସେ କାହାର ଅଧୀନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚାକିରି କଥା କୁହାଗଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କୁହାଗଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ଓ ଚାକିରି କରି ନିଜ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଓ